Next application, that is Rolle's theorem. Firstly, see the Rolle's theorem. Rolle's theorem statement is like this: F is real valued function, continuous on close interval a comma b comma differentiable on open interval a comma b and f of a equal to f of b, then there exists C such that f dash of C equal to 0. That is the statement of Rolle's theorem. Means actually in the Rolle's theorem there are 4 conditions. First condition is that function must be continuous on given closed interval. Second condition is same function is differentiable on open interval a comma b. Third condition is the value of the function means f of a must be equal to f of b. That is the third condition. And last condition is there, then there exists a real number C such that f dash of C equal to 0. That is the 4 conditions of the Rolle's theorem. Now that can be simplified by using figure. If you take that plane coordinate system, and in that case we are taking the graph of the given function f of x, that is the C point I am taking, capital A, that is capital B. In that case I am taking here a tangent line at the point C. From this figure also we can verify the Rolle's theorem. What is the Rolle's theorem? Let us see. Function is continuous means when we draw the graph of the given function, it is continuous. There is no gap in the graph. That is the continuity of the function. Second statement is, or second condition is, it is differentiable in the open interval a comma b. It implies that at every point of the graph there is a tangent line. म्हणजे या ग्राफ मध्ये कुठल्याही पॉइंटवर तुम्हाला टँजंट लाईन काढता येतं. याचाच अर्थ असा होतोय की फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे असं सांगता येतं. तिसरी कंडिशन आहे त्या फंक्शनची या पॉइंटला आणि शेवटच्या पॉइंटला व्हॅल्यू सारखी असेल. आणि शेवटची कंडिशन आहे तिथे एक असा सी पॉइंट असणार आहे f dash of c equal to 0. म्हणजेच या सी पॉइंटला ड्रॉ केलेला टँजंट हा x ऍक्सिसला पॅरलल असेल. त्याच्यामुळं f dash of c must be equal to 0. म्हणजे slope of that tangent line must be 0. तर काय काय पाहिलं ह्या रोलेस थेरम मध्ये?
फंक्शन कंटिन्युअस पाहिजे, डिफरन्शिएबल पाहिजे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी पाहिजे आणि शेवटी या तीन कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असतील तर तिथे एक रियल व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल सी, एफ डॅश ऑफ सी इक्वल टू 0 असा हा रोलेज थेरम आहे. नाउ रोलेज थेरम we have to apply on the different function that we will see here. For that case I am taking example. Example is like this. First example, verify Rolle's theorem. Verify Rolle's theorem for the following functions. Following function is like this. F of x equal to sin x plus cos x plus 7 and x belongs to 0, 2 pi. That is the given function. या दिलेल्या फंक्शनला रोलेज थेरम व्हेरीफाय होतो का फक्त चेक करायचं आहे. त्याच्यासाठी रोलेज थेरमच्या कंडिशन माहित पाहिजे. काय कंडिशन आहेत? इट मस्ट बी कंटिन्युअस, इट मस्ट बी डिफरन्शिएबल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, and last condition is there exists a c real value so that f dash of c equal to 0. For that case solution is like this. What is the solution? Let us see. In the given function there is a trigonometric function and algebraic function. Actually trigonometric function is always continuous and differentiable. Similarly constant function is also always continuous and differentiable. Their sum must be continuous and differentiable. म्हणजेच हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि अल्जेब्रिक फंक्शनची बेरीज तुम्हाला दिलेली आहे. असं हे फंक्शन दिलंय. तर या फंक्शन मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल असेल. हे अल्जेब्रिक फंक्शन सुद्धा ऑलवेज कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्ट लिहिता येतं त्याच्यात दोन कंडिशन असं लिहिता येतं. गिव्हन फंक्शन इज continuous on close interval 0, 2 pi and differentiable on open interval 0, 2 pi. ह्या दोन कंडिशन सहज सॅटिस्फाय होतात. तिसरी कंडिशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी प्रूव्ह करावं लागतं. ए बरोबर 0 आहे, बी बरोबर 2 पाय आहे. एफ ऑफ ए काढतोय म्हणजे एफ ऑफ 0 काढा. म्हणजे फंक्शन मध्ये x बरोबर 0 ठेवलं पाहिजे. तुम्हाला मिळतं इथं sin 0 प्लस cos 0 प्लस 7. आता इथं सहज आहे. व्हॅल्यू ऑफ sin 0 इज 0, value of cos 0 is 1 plus 7, 0 plus 1 plus 7, we get 8 here. Calculate f of b means f of 2 pi. x बरोबर 2 pi ठेवा दिलेल्या फंक्शन मध्ये. We get here sin 2 pi plus cos 2 pi plus 7. In that case also sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1 plus 7, 0 plus 1 plus 7, we get 8 here.
आता इथं सहज आहे f ऑफ 0 8 f ऑफ 2 पाय 8, त्याच्यामुळे तुम्ही सहज लिहू शकता f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2 पाय, म्हणजे ही तिसरी कंडिशन सॅटिस्फाय होते. आता चौथी कंडिशन काय आहे, f डॅश ऑफ x बरोबर जर 0 ठेवलं तर तिथे एक रियल व्हॅल्यू c मिळेल, दॅट बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b असं उपलब्ध होतं. त्याच्यामुळे फंक्शन घ्या, काय फंक्शन आहे, f ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x plus 7. Calculate the derivative. F dash of x equal to derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of 7 is 0. F dash of x equal to असं टर्म मिळालं. F dash of c काढा. F dash of c म्हणजे x बरोबर c ठेवा, तुम्हाला मिळतं cos c मायनस sin c असं उपलब्ध होतं. याच्यावरून तुम्ही सहज लिहू शकता f डॅश ऑफ c इक्वल टू 0 ठेवा, तुम्हाला उपलब्ध होतं, इथं लिहितो आहे f डॅश ऑफ c इक्वल टू 0 इम्प्लाय, काय इम्प्लाय होतं, cos x मायनस sin x इक्वल टू 0, that is cos c minus sin c equal to 0 implies cos c equal to sin c, we get here, implies c equal to pi by 4 or comma 5 pi by 4. These are the two values of c. sin c बरोबर cos c आलं, म्हणजे ह्या c कुठल्या व्हॅल्यू सॅटिस्फाय करतं, c बरोबर पाय बाय 4 ठेवा, cos पाय बाय 4 इक्वल टू sin पाय बाय 4, दोघांची किंमत सारखी आहे 1 बाय अंडर रूट 2 1 बाय अंडर रूट 2, आणि या व्हॅल्यूला सुद्धा cos 5 पाय बाय 4 इक्वल टू sin पाय 5 पाय बाय 4 असं व्हेरीफाय होतं. आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू या इंटरवल मध्ये उपलब्ध आहेत, म्हणजे इथं इम्प्लाय होतंय c belongs to 0, 2 pi, and this implies that Rolle's theorem is verified. इथं लिहायचं आहे, इथं व्हेरीफाईड असेल, व्हेरीफाईड फॉर द गिव्हन फंक्शन, म्हणजे रोलेज थेरम असा इथं व्हेरीफाय होतोय. अशा 4 कंडिशन तुम्हाला दिल्या पाहिजेत, त्या दिल्या की तुम्हाला पाहिजे ते सोल्युशन उपलब्ध होतं आणि सहजासहजी त्याचं सोल्युशन तुम्हाला लिहिता येतं. त्याच्यामध्ये दुसरं एक्झाम्पल देतोय पहा. सेकंड एक्झाम्पल इज लाईक दिस. सेकंड एक्झाम्पल इज I am giving here if Rolle's theorem hold for the function f of x equal to x cube plus px square plus qx plus 5, x belongs to close interval 1, 3 with c equal to 2 plus 1 by under root 3. 2 plus 1 by under root 3. Question काळजीपूर्वक पहा. What is the question? To this given function, Rolle's theorem is hold, and in that function x belongs to close interval 1, 3 and value of c is given 2 plus 1 by under root 3, and we have to calculate, like right here, means we have to write, find the values of
P and Q. Actual solution is like this. Given function is verified for the Rolle's theorem. म्हणजे रोलेस थेरम त्याला व्हेरीफाय आहे. म्हणजे दिलेलं फंक्शन कंटिन्युअस आहे, डिफरन्शिएबल आहे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तिसरी कंडिशन सॅटिस्फाय आहे. आणि चौथी कंडिशन म्हणजे एफ डॅश ऑफ सी इक्वल टू 0 जर असेल तर ते सी या क्लोज इंटरवलमध्ये उपलब्ध असलं पाहिजे. या सर्व कंडिशन सॅटिस्फाय असताना तुम्हाला पी आणि क्यूच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहे. आता हे दिलेलं फंक्शन कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल आहे कारण हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, पॉलिनॉमियल आहे, ऑलवेज कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल असतं. आणि त्यातल्या त्यात रोलेस थेरम व्हेरीफाईड आहे म्हणजे हे ॲक्च्युअल डिफरन्शिएबल आणि कंटिन्युअस आहे. पण त्याच्यापासून तुम्हाला कुठलं इक्वेशन उपलब्ध होत नाही. तिसरी कंडिशन काय आहे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. त्याच्यावरून तुम्हाला एक इक्वेशन मिळतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथं डायरेक्ट लिहिता येतं गिव्हन फंक्शन सोल्युशन देतोय इज व्हेरीफाईड फॉर रोलेस थेरम. त्याच्यामुळे काय लिहिता येईल तुम्हाला, तर तुम्हाला लिहिता येतं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी म्हणजे एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 असं लिहिता येतं. एफ ऑफ 1 काढायचं आहे तर या फंक्शन मध्ये x बरोबर 1 किंमत ठेवा. तुम्हाला मिळते इथं 1 प्लस p प्लस q प्लस 5 असं मिळतं. एफ ऑफ 3 काढा. याच फंक्शन मध्ये x बरोबर 3 ठेवा. x क्यूब म्हणजे 3 टू दी पॉवर 3 तर तिथं 27 मिळतं. px स्क्वेअर आहे, x बरोबर 3 ठेवल्यास 9p असं मिळतं. qx आहे त्याच्याऐवजी तुम्हाला 3q असं लिहिता येतं प्लस 5. हे 1 प्लस 5 6 त्या बाजूला पाठवा, p त्या बाजूला पाठवल्यास फक्त इथं 8p राहतात शिल्लक. q त्या बाजूला पाठवा तुम्हाला 3q मायनस q म्हणजे 2q असं शिल्लक राहतं. हे 27 प्लस 5 32 मायनस हे 6 म्हणजे तुम्हाला 26 असं शिल्लक राहतं. दॅट इज द फर्स्ट इक्वेशन. या तिसऱ्या कंडिशन मुळे असं इक्वेशन उपलब्ध होतं. चौथी कंडिशन काय आहे, एफ डॅश ऑफ सी इक्वल टू 0 जर घेतलं तर सी बिलॉंग्स टू द गिव्हन इंटरवल दॅट इज a, b किंवा 1, 3 क्लोज इंटरवल असं सांगता येतं. त्या चौथ्या कंडिशन वरून तुम्हाला दुसरं इक्वेशन उपलब्ध होतं. म्हणजे दिलेल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढा. एफ डॅश ऑफ x इक्वल टू हे एफ ऑफ x आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतोय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ px स्क्वेअर इज 2xp. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ qx that is only q. त्याच्या बरोबर 0 ठेवा. f dash of c काढा. 3c स्क्वेअर प्लस 2cp प्लस q. f dash of c इक्वल टू 0 ठेवा. काय इम्प्लाय होतं, तुम्हाला मिळतं 3c स्क्वेअर प्लस 2cp प्लस q असं मिळतं इक्वल टू 0. याच्यामध्ये c ची किंमत ठेवा. व्हॅल्यू ऑफ c इज 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3. इथं लिहितोय मी c ची किंमत ठेवतोय 3 इंटू c स्क्वेअर मीन्स वी राइट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2c. c means we have to write 2 plus 1 by under root 3. We are writing here p plus q equal to 0. चला सिंप्लिफाय करा.
सिम्प्लिफाय केल्यास सिम्प्लिफाईड इक्वेशन मिळतं. त्याच्यामुळे हे 3 ॲज इट इज. त्याचा विस्तार करा. फर्स्ट टर्म स्क्वेअर इज 4. 2 into first term into second term. We get here 4 by under root 3 plus second term square 1 by 3. इथं 2 न मल्टिप्लाय करा. काय होतं पहा. 4 plus 1 by under root 3 p असं शिल्लक राहतं. इथं 2 राहिलं पहा. 2 by under root 3 p plus q असं शिल्लक राहिलं. याला 0. याला नंबर 2 इक्वेशन द्या. या 2 इक्वेशन मध्ये थोडा बदल केल्यास तुम्हाला p किंवा q ची व्हॅल्यू उपलब्ध होते. म्हणजे मी पहिले इक्वेशन लिहितोय. पहिले इक्वेशन इथं लिहितोय पहा. फर्स्ट इक्वेशन इज 8p plus 2q plus 26 equal to 0. दुसरं इक्वेशन सिंप्लिफिकेशन साइड लिहितोय. इथं 3 चौक 12 आणि हे 13 म्हणजे 13 पुन्हा लिहिता येईल. अगोदर p चा सहगुणक लिहितोय. 4 plus 2 by under root 3p plus 2q plus q आहे फक्त इथं. तर इथं 2 न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. q लिहितोय प्लस q. त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म लिहितोय. कॉन्स्टंट टर्म आहे ते 13 plus 1 म्हणजे 12 plus 1 13 plus 12 divided by under root 3 equal to 0. त्याच्यामध्ये पहिलं इक्वेशन आणि दुसरं इक्वेशन जर काळजीपूर्वक पाहिलात तर ह्या पहिल्या इक्वेशन मधून 2 कॉमन काढा आणि ह्या इक्वेशनच्या खाली येऊन वजाबाकी करा. 2 जर कॉमन काढून त्या बाजूला पाठवलं तर इथं 4p प्लस q प्लस 13 असं राहतं. मायनस करा हे इक्वेशन. मायनस केल्यामुळे काय होतं पहा. हे 4 कॅन्सल होतं. इथं शिल्लक राहतं फक्त 2 by under root 3p. q minus q कॅन्सल होतं. हे 13 minus 13 कॅन्सल झाले. शिल्लक राहिलं 12 divided by under root 3 equal to 0. Under root 3 as a LCM transfer to the RHS we get 0 and we have 2p plus 12 equal to 0. 2p equal to minus 12. p equal to minus 6. That is the value of p. ही किंमत पहिल्या इक्वेशन मध्ये ठेवा. p बरोबर -6. q ची व्हॅल्यू मिळते. p बरोबर -6 केल्यास मिळतं 8 into -6 plus 2q plus 26 equal to 0. याच्यामध्ये 8 संग 48 minus 48 plus 2q plus 26 equal to 0. 26 minus 48 तर किती शिल्लक राहतात. 4 आणि 18 म्हणजे 22 शिल्लक राहतात. आणि तुम्हाला मिळतं 2q minus 22 equal to 0 आणि q ची व्हॅल्यू मिळते 11. व्हॅल्यू ऑफ q इज 11. तर या पद्धतीनं p ची किंमत -6 आणि q ची किंमत 11 उपलब्ध होते. जर दिलेलं फंक्शनला रोलेस थेरम होल्ड असेल तर आपण त्याच्या कंडिशन वापरून p आणि q च्या किमती काढू शकता आणि काढता येतात. दॅट इज द सोल्युशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन्स. ओके.